मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना ये ऐसिया चीज़ां ने जिन्हां दा असीं सिर्फ विरोध नहीं कर सकते, इन्हां नूं मिटाना होएगा कि भी इनू खत्म करना। और उन्होंने कहा भी इस तरह ही ये सनातन धर्म भी है। बयान आने की देर ही सी कि ये तो बीजेपी ये तो दूजे डिगते सी। उन्हें कहा जी, उन्हें स्टालिन ने कॉल करती है कि सनातन धर्मी हिंदुओं का जेनोसाइड कर दो। सुशील मोदी जिहड़ा बीजेपी का अपर हाउस का मैंबर भी है, कहा जी स्टालिन के इस बेटे को गिरफ्तार करके जेल च बंद किया जाना चाहिए, इस समाज नफरत फैला रहे हैं। 2 दिन हो गए ने बयान आया। राहुल गांधी क्यों खामोश है? राहुल कहता मैं हिंदू हाँ, अपनी गोत की गल भी करता, मंदिर मंदिर घूमता है, पानी चढ़ाता मंदिर जाके। ये सब वोटां लई पखंड साबित हो रहा। क्यों नहीं बोल रहा राहुल गांधी? नीतीश कुमार क्यों शांत है? बहुत ये दावा करता सी कि भी ये मैं बंबई जाके सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे कर दिता है, फिर वो यादव ਨੂੰ कह रहा है। तेजस्वी यादव क्यों शांत है? वो तो अपने प्यो ਨੂੰ सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन करवाने लिया गया सी। सब ये धोखा है। जिहड़ी साडी सोसाइटी दी बीमारी दी जड़ है, जदों तक ये इन्हां दा सो कॉल्ड सनातन धर्म वाले इन्हां दे ग्रंथ मौजूद ने, जात पाती सिस्टम कायम रहेगा, ब्राह्मण की डोमीनेंस रहेगी, लोगों का कदे भला नहीं होएगा। इसलिए मैं ये कहा कि भाई इस थॉट को खत्म करने की गल है। दर्शकों प्रीत बात तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ जंग तेज होंदी जा रही है और तमिलनाडु के मुख्य मंत्री MK स्टालिन के बेटे अते मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन ने अपने बयान विच कहा है कि सनातन हिंदू धर्म मलेरिया ते डेंगू वांग है और इनू खत्म करना बहुत जरूरी है। इस बयान से भड़ के जड़े हिंदू तवी चीका मारे ने। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसे तरह बने रहना, देखण सुन लई लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, एक पासे जिथे भारत दे विच हिंदू तवी कहर वरसाया जा रहा है, 20 करोड़ मुसलमानों नूं तां उन्हां ने बिल्कुल खूंजे ला दिता है। जिथे मर्जी कदे लव जिहाद का रौला पा लैंदे ने, कदे लैंड जिहाद, कदे फ्लड जिहाद भी कहन लग गए आसाम के हवाले नाल। और जिस किस्म का उन्हां दे उत्ते जुल्म चल रहा है, ईवन जिहड़ियां थोड़ियां बहुत आवाज़ां उठदियां ने वो भी फौरन चुप करवा दित्तियां जांदियां ने। और इस दौर च जिथे 4 चफेरे एक मंदिर कल्चर खड़ा कर दिता गया, कला राम मंदिर ही नहीं, थां थां ते तुसीं देखोगे कि राज्य अभिषेक ते फलाना ते पानी अभिषेक पता नहीं की ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਥੋੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਧੂ ਆਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਔਰ ਉਹ ਪੱਪੂ ਬਜਰੰਗੀ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਔਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਵਿਆਪੀ ਮਸਜਿਦ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ 4 ਚਫੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ, ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਹੋਏ, ਈਵਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਕਿ ਵੀ वो एक डाइसेंट की आवाज़ है कई मामलों सारे ही इस वेले जड़ा हिंदूत्वा जिस तरह लफज हुण सियासी पिड़ दे विच हिंदूत्वा वरतदे ने, तो धर्म के लिए वो ब्राह्मणवाद या हिंदू लफज, क्योंकि इन्हों ने सारे जिवें उन्होंने तिरंगा छड्डना है, भारत लफज नूं लियाना, इंडिया छड्डना है, इवें ही उन्होंने क्योंकि हिंदू लफज का दिता ही दूसरे ने होया जिहदा मतलब चोर है, आप ही कहते रहे ने, इसलिए आर्या अपने आप नूं कहांदे रहे। हुण अपने धर्म नूं वो ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म कहाण दी थां ते सनातन धर्म कहांदे ने। एक तो सनातन का लफज जोड़ते आद तो मुढ़ तो, इसदा मतलब ये है कि तुसीं सारे ही जिहड़े वो सनातनी हो, मतलब ये है भी जेडे बांदर तो बंदा आया वो बांदर भी सनातनी सी, वो भी हिंदू सी, बांदर भी है ना। हुण तो मतलब तो यही है जे सनातन का मतलब तो एंशिएंट है, और वो हुण इस लफज नूं ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जी सनातन धर्म। कोई हो जी असी सनातन है, असी सब दे प्यो हैं, असी सारियां दे हैं। और मैं ईवन हुण
ਰਜਨੀਸ਼ ਜਾਂ ਊਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹ ਵੈਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਲਾਮ 1450 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜੂਡਾਇਜ਼ਮ 3500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਥਾਟ ਹੈ, ਉਹ 10,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਅਜੋਕੇ ਕੰਟੈਕਸਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਨਾਤਨ ਜਾਂ ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮਿੱਥਿਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਗਟਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਈਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੋ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਦ, ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਛੱਡੋ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1920 'ਚ 1925 ਜਾਂ 26 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਸਰਿਆ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਐਂਟੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ, ਜੋ ਕੁਛ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਈਵਨ ਅਸ਼ੋਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮੌਰੀਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਲਾ ਲੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਾ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਲਿਪੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੈਲਕਟਾ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸੀ, ਆਰਕਾਈਵਸ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਕਾਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਡ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਦੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਲੇਖ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਭੈਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਮਾ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮਾਮਾ ਉਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਅਸਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਮਾਮੇ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਲਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਖੁਦ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਵਾਉਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਦ, ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ 50s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੀ ਆਈਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ 1952 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ 3-4 ਵਾਰ ਬਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਓਪਨਿੰਗ ਜੁਮਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ
ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੀ ਸਭ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ। ਸੋ ਕੋਈ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਟ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਫੀਨੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਿਸਟਰ ਮੌਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਯੂਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ MLA ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕਿਆ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮਾਇਣ ਕਰੋੜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਢੋਰ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਔਰ ਨਾਰੀ ਸਾਰੇ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਮਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਵੀਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ MK ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੈਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ। ਹੁਣ MK ਸਟਾਲਿਨ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਅੰਨਾ ਦੁਰਾਈ ਜਿਹਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੰਨਾ ਦੁਰਾਈ ਨੇ ਦਰਾਵੜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਜੂਲੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕ ਤਾਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਰਾਵੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕਸ਼ਗਮ ਜਾਂ ਕੜਗਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਮਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਰਾਵੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੈਵਿਡਨ ਰੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਕ ਥਿਓਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਹੜੱਪਾ, ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਕਾਨਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਿਕਸਿਤ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਾਵੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇਟਿਵਸ ਨੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀਅਨ ਔਰ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਬੀਲੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਅੰਨਾ ਦੁਰਾਈ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਫਿਰ ਅੰਨਾ DMK ਵੀ ਬਣੀ, ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ, ਉਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦੈਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਲੜਕਾ ਉਦੈਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਵੀ ਹੈ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਲਚਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ BBC ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮੂਲ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੱਛਰ, ਡੇਂਗੂ, ਬੁਖਾਰ, ਮਲੇਰੀਆ, ਕਰੋਨਾ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਕੋਹੜ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ BJP, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਡੀਕਦੇ ਸੀ।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਟਾਲਨ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੱਛਰ ਡੇਂਗੂ ਫਲਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ 6-7 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, 2024 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ। ਅਜੇ ਨੂੰਹ ਵਾਲਾ ਭੜਕਿਆ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁਣ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਠੰਡਕ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸੋ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਰਾਹੁਲ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਉਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੰਦਰ ਘੁੰਮਦਾ, ਪਾਣੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਮੰਦਰਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪਖੰਡ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ? ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਬੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਪੇਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਚਿੰਤਨ, ਹਿੰਦੂ ਸੋਚ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਟਾਲਨ ਦੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਾਇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਲ ਰਿਪੀਟ ਅਗੇਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਦਯਾਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ on his Sanatan remark, I am prepared to confront any challenges that come my way। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਰਹੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਤਮਿਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਮਿਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਲਨ ਨੂੰ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਰੇਜ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਾਹਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਾ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਪਾ ਮੁਗਲਿਆ ਜਾਂ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਦੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੌਰੀਆ ਹੋਏ ਯੂਪੀ ਦਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਟਾਲਨ DMK ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਇਹ ਸਭ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀਆਂ 20 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੁੱਚਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੌਕ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਬੈਰਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।